ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। देखो आपण मानक धीरे धीरे मु मार्कंड पुराण कि अंश पढ़ी आसूँ कहले तो सब कथार कहीदे आज्ञा जो माँ को गोमाता को विश्वास ऋषि कहती माँ मत जो अभिशाप देल मुझे मुक्ति केमती हेबी से ताकू समस्त बुझौती कहते सी ये दातुर केमी कौन मुझे ट्राई हेबी अड़प तो तको जे बहुत देलु कोपम दुष पाप को ये बेसद गति कहम दोष को तापदेर भक्ति ये बेगेनम कारण कहमते ओण परतनम कति कि जीवापाई बादन नुए मोइन विनय भक्ति मोर घेन मोमाई दुरापद कष्ट मते कर प्रतिकारम एते बोलिण गंधर्व तीरे देला करम ए गंधर्व विनय भाव देखिण कपिलाम प्रसन्न होइण ताकु वचन कइलाम बोइले रे विश्वावतु तृण अम्बवाणी न जानी दोष कल तु ज्ञानवंत प्राणी आंबे न जानी नमोते तेलु तोते तापम दुई ताना तगला ओइला बड़ कोपम जहा ओइलु से कथा अन्यता नइबम अवचन हृदय तो ओइब गंधर्वम एबे समय कतो यही देहतेबुम द्वापर जुग अंते मंत्रे जन विभुम मानवतरीर तुई भइबु चयळे बच जाति पुणी वीरत राजा कूले से द्वापर जो अंतिम समय आसो तू वीरथ राजार घरे तार पुत्र संतान हो जन्म हम से कथा कहते मार्कंड ऋषि कहते क्या कहते आज्ञा सुरथ राजा कहते तो पूर्वजन्मर कहानी होती है तू थिलु विश्वावसु गंधर्व से कथा देख कहते द्वापर जुग अंते द्वापर जुगर जो अंतिम समय ये कलिर अंतिम समय अच्युत जन्म होते से संध्या काल था मुझे आपण पाँच मालिका पर समस्त आलोचना कर बहुत ज्ञान अच्छी आज्ञा आउ थे कौन कहते आज्ञा देखिए आम आउ से अध्याय सारीदे जे मार्कंड ऋषि कौन तर विशेष कहते जे बत्स जाति पुणी वीरथ राजा कोले एतोर नाम ताए होइब सुरथम एकांग पृथ्वी तुई नरनाथम ते जो तोर शरीर जीव सुरथ ना बोली हम एकांग पृथ्वी तु हईबू कारण मुझे कही जे लक्षे राजार मौड़ मणि थे सुरथ राजा सी मई पति से सिंधु को 200 कोश मागे कि सिंधु राज्य स्थापन करते तेणु तांको सिंधु देशर राज्य बोली कहुए सुरथ को जे एकांग पृथ्वी तोइबु नरनाथम बुधतम तोरा ओइब एक पुत्रम तेबे तोहर जे रहिब कुल गोत्रम गोत्याद तरु पुणी मोहर तापुम एक गोटी पुत्र जे होइब तोर रिपुम ए दुष्ट भावे तेउ तोर संपद हरिबम तुते गौड़ाईण जे नृपति होइबम तुझे एक क्षणरे पसंते गौरवानम सीधे तोर दे सीधे तोरी देवी को करिबु दरतानम देखो से माँ से विश्वावसु ऋषि कही विश्वावसु गंधर्व कहते तोर पर जन्म तू सुरथ राजा है कि यही कर्म करके आसबू तेणु तोते से वृद्ध काल वनाश्रम को आसबू सिद्धेश्वरी देवी को देखा कले कौन हम से आउ देखी कहवा से देवी तोते देवे करिबे चुदायाम तार पतने तोर फिटिब मोमायाम से आज्ञा देवे तोते विपिन को जाओम ए मारकंड रुचेंके तो शीघ्र बेट पाओम
ସେ ଦେବୀର ଆଜ୍ଞାରେ ତୁ ଯିବୁ ଗୌରବନେ ଦେଖିବୁ ମାରକଣ୍ଡଙ୍କ ତମ୍ବଗିରି ବନେ ସେ ମାରୁତି ତୋତେ ହୋଇବେ ପରତନମ୍ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ତୁ କଣ୍ଡିବୁ ପାପମାନମ୍ ଏତେ ବ୍ରହ୍ମରୁଚି ତୋତେ କହିବେ ଭବବ୍ୟତାମ୍ ସେ ଶୁଣିବୁ ତୁ ଶୁଣିଲେ ତୁଟିବ ତୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ସେଇଠି ମା ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷିକି ଯାଇ ଦେଖା କଲେ ତୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥା ସେ କହିବେ ସବୁ ତୋର ଭବଭୟରେ ଅତାରିବ ତେଣୁ ମାରକଣ୍ଡ ବୋଇଲେ ତୁ ଶୁଣ ଅଚୁରଥମ୍ ତୁଇ ସେ ବିଶ୍ୱାବ ତୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଦେଇ କପିଳାର ଚାପେ ତୁଇ ଉପଜିଲୁ ମହି ଏଗୋ ହତ୍ୟାପାତକ ତୁ ଅର୍ଜିଲୁ ତୋର ତୁମ୍ ତେଣୁ ଜନମିଲୁ ତୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଲଭିଲୁ ପୂର୍ବେ ଯାହା ଅର୍ଜିତା ତା ବୋଲି କର୍ମମ୍ ସେ କର୍ମକୁ ଘେନି ନବିଅନ୍ତି ଯମ ଧର୍ମମ୍ ଏ ବାପ ପୁଣ୍ୟ ଘେନି ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ଜାତମ୍ ଭୋଗନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖର ପୂର୍ବ ଅରଜିତମ୍ ପୂର୍ବେ ଅରଜିଲା ପାପ ଏ ଜନ୍ମେ ବୁଝନ୍ତି ଏ ଜନ୍ମେ ଅରଜିଲେ ଆଗକୁ ସନ୍ତତି ଏହି ରୂପେ ସଂସାରେ ହୋଇଛି ପରକାଶମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଗତ ଦେଶରେ ହୁଅ ଏଠି ରଜନୀ ଦିବସମ୍ ସେଇଠି ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ପର ଜନ୍ମକୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବା ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମ କରି ରଖିଲେ ପର ଜନ୍ମକୁ ସେ ଧର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି ପ୍ରାରବ୍ଧର କର୍ମ ଫଳରେ ନର ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ସେ ସଂସାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଫଳ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳଟାକୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାରି ଦେଉଛି କାରଣ ସେ ତା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସେ ତାକୁ ମାରିଥିଲା ସେ ତାକୁ ମାଡ଼ ତାରି ହାତରେ ହେଲା ଏସବୁ ପ୍ରାରବ୍ଧର ଫଳ କେତେ ଯୁଗ ପୂର୍ବ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୁରଥ ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିଲେ କେତେ ଜନ୍ମ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇ ସେ ନର ସଂସାରକୁ ନର ଦେହ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏସବୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଭଲ ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋତାପାତକ ତୁ ଅର୍ଜିଲୁ ତର ତୁମ୍ ଦେଣୁ ଜନମିଲୁ ତୁଇ ନର ରୂପ ତୁମ୍ ସେ ସେଠୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ତାକୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତୁ ଆସିଲୁ ତେଣୁ ସେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସୁରଥ ରାଜାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିକି କହିବା ଏ ମୋର ନିଜ ପ୍ରାଣ ସେଇଠି ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ମୋ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ଭଳି ଶରୀର ହେଇକି ତତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ କହିବି ଆମ୍ବଙ୍କୁ ବେଟିଲୁ ଖଣ୍ଡିଲୁ ମାୟା ମୋହମ୍ ତୁତେ ଘେନି କରି ଆମ୍ବେ ଯିବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେହମ୍ ଏ ମୋର ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଖ ଚାଲି ରହି ଥକା ଏକ ଦିନ ଏବେ ଥିବୁ ଏଇ ବନେ ସଂସାର ଭାବ ତୋତେ କହିବା ବିଦ୍ୟମାନେ ଶୁଣି ସୁରଥ ରାଜାର ପୁଲକିତନୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବହି ନୟନୁ ଏ ଉଭା ହୋଇ କରି ରାଜା ଥିରେ କର ଦେଇ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିକି ଯେ ମୁନି କିନ ମାଇ କୁଚ ହୋଇନ ଯୋଡ଼ଇବେନି କରମ୍ ବୋଇଲା ମୋ ମୁନି ମୁଇଁ ହୋଇଲିନି ତାରମ୍ ତୁମ୍ଭ ତଉଁ ଶୁଣିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ଶରୀର ତୁଟିଲା ମୋର ଭବଭୟ ବ୍ୟଥାମ୍ ଏ ଭବ ସାଗରେ ମୁଇଁ ଜନମ ହୋଇନମ୍ ପାଇଲି ପରମ ଗତି ଲଭିଲି କାରଣମ୍ ୟାବର କଥା ଏକ ପଚାରୁଛି ମୁଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖ ହୋଇନ କହିବା ଗୋସାଇ ଏ ପୁରାଣରେ ଶୁଣି ଅତି ଜନ୍ତୁବଦ୍ଧ କଲେ ବହୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁରେ ଗଲେ ଏ ବିହନ୍ତା ବୁରୁତେ ଯେ ବିହନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଜାଣି
ପୁଣି ଜନମ ଦିଅନ୍ତେ ମନ୍ତେ ଆଣି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ବୁଞ୍ଜଇ ଦୁଇ ମତମ୍ ପାପରେ ପୁଣ୍ୟ ଭାଗ ହୁଇ ନିପାତିତମ୍ ଏ ହତ୍ୟା କଲେ କିମ୍ପାଇଁ ସୁକୃତ ଯାଏ ଖାଏ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ଯୁଗାନ୍ତର ଯାଏ ଏ ପାପ କାହା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଦେବ ପାଇଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଇଁ କେବଳ ସାକ୍ଷାତ ନୟନେ ଦେଖିଲି ସେ ଦୋଷେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେତେ ମନ୍ତରେ ଜନମିଲି ଆବର ଲୋକମାନେ ତରିବେ ଅବାକାଇ ତେଣୁ କରି ମହାମୁନି ପଚାରଇ ମୋଇ ଏ ପୂର୍ବେ ଗୁରୁ ବୋଲି କରି କାହୁଁ ଜାତ ହେଲାମ୍ କେବଳ ଦଇବ ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ କଲାମ୍ ଏ ଗୋହତ୍ୟାକୁ କିମ୍ପାଇଁ ଡରିଲେ ସୁର ନରମ୍ କେବଳ ଦେବତା ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲା ବରମ୍ ଏକଥା ଟଙ୍କେ ପରେ ମୋତେ କହୁନି ବରମ୍ ଗୋହତ୍ୟାକୁ କିମ୍ପାଇଁ ଡରିଲେ ସୁର ନରମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ରାଜା ପଚାରିଛନ୍ତି ଗୋହତ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋରୁର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କିଏ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସୁର ନରମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ଗୋରୁ ଜନ୍ମର କଥନ ତା'ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ପୁରାଣକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ୁଛି ନା ଏ ପୁରାଣ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଏ ପୁରାଣ ଯଦି କିଛି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେବ। କାରଣ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ହେଉଛି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ। ତେଣୁ ସେ ପୁରାଣକୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ପଢ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷୟ ହେବ ଶରୀରର ପବିତ୍ରତା ଆସିବ। ଆଉ ଏତକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବି। ଏତକୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋରୁର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।